Welcome, brother. Thank you. Ви благодарам. Good morning. Добро утро. As Peter said, it's such a privilege for us to be your guests here today in Drachevo. Како што рече и Петар, навистина е многу голема привилегија за нас да бидеме денеска со вас во Драчево. Would you like to learn a Norwegian phrase? Сакате ли да научите една норвешка фраза? So I've been taught in Macedonian you say dobro utro На македонски научивме да кажеме ние добро утро. or something like that. Некои такви зборови, поздрави. In Norway to say the same thing we would say hei på deg. Во Норвешка за да кажеш добро утро е it's So ај падај. you can repeat after me. Hei på deg. Значи ај падај значи добро утро. Or if you want to be very polite you can say halayan. How? Halayan. Или ако сакате да звучите поучливо, ќе кажете халајан. Halayan. Can you say halayan? Халајан, може ли да кажете вие? Halayan. Very good. Одлично. Now you can feel like you're home. Yes, I do. It just fills my heart with such great joy. Моето срце се полни со огромна радост When I think about the fact that even though we represent different nationalities кога размислувам за фактот дека иако ние потекнуваме од различни националности, and speak different languages изборуваме различни јазици and come from different cultures, и доаѓаме од различни култури, we are still one people and one body and one family in Jesus Christ. се уште сме ние и сепак сме еден народ, едно тело Христово. So thank you so much for welcoming us so well this morning. Ви благодарам многу што не примивте така топло утро. Our passage today will be Titus Нашето слово денеска ќе биде се наоѓа во послание до Тит, 2 глава, and verses 11 through 14. So let's read Тит, it together. 2 глава, 11 до 14. Would you like to read it in English or directly in Macedonian? I can read it in English Yeah. first. It says, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good." That's Titus 2, verses 11 through 14. 11, Тит 11, значи читаме од Тит 11, односно Тит 2 глава, 11 до 14. Само малку да отворам друг превод, ако може. Бидејќи овој се разликува од англискиот. I am looking for another translation because this is different from. Бидејќи се јави Божјата благодат, спасителна за сите луѓе, таа не учи да ги отфрлиме нечестноста и похотите од овој свет. Честно, праведно и побожно да поживееме во овој век, да чекаме да се исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот Бог и Спасителот наш Исус Христос, кој се даде самиот себе си за нас, за да не избави од секакво беззаконие и да не очисти, та да му бидеме народ избран, ревносен кон добри дела. Ова зборувај го, советувај го и изобличувајте со полна вас, никој да не те презира. Let's pray together. Да се помолиме заедно. Father, thank you that you are present with us this morning. Небесен Татко, ти благодариме што ти си со нас ова утро. God, we invite you to move in our hearts and to reveal yourself to us in new ways. Боже, те повикуваме да се движиш во нас и да ни се објавиш. Speak to our hearts through your word Зборувај ни преку Словото Твое
and create in us a greater desire to follow you with our lives. и создај во нас уште поголема желба да те следиме со нашите животи. In Jesus' name. Во името на Исус. Amen. Амин. So what I really love about this passage that we read is that it shows the past, the present, and the future dimensions of God's grace. Она кој што навистина многу ми се допаѓа за ова Слово Божјо е затоа што зборува за трите димензии, за минатото, за сегашноста и за иднината во Божјата милост. So my prayer is that after our time together, we will leave this place with a greater appreciation of the grace of God and a renewed desire to follow Him wholeheartedly in our lives. И затоа мојата желба е дека денеска од тука потикнати од Словото Божјо ќе порастеме во познавањето на Божјата благодат и во нас ќе се јави уште поголема ревност и желба да го следиме Господа. Are you familiar with the concept of grace? Дали ви е познат зборот благодат? That's good. Тоа е прекрасно. The grace can be defined as the unmerited favor of God. Unmerited, undeserved. Благодатта се објаснува како незаслужена Божја наклонетост. So all blessings, whether spiritual or material, Така да сите благослови без оглед дали се материјални или духовни, that God gives to undeserving people like us, кои што Бог им ги дава на луѓе кои што не заслужуваат ништо како нас, is a result of God's grace. тоа е резултат на Божјата благодат. So before we head into the text that we read, Пред да се задаблочиме во текстот кој што го прочитавме, let us first ask the question, ајде прво да поставиме едно прашање. what was our condition like before or without the grace of God? Каков беше нашиот статус пред Бога, пред Божјата благодат да настапи? What was our deserved destiny apart from God's grace? Која беше нашата заслужена дестинација надвор од Божјата благодат? So let's see what Paul writes about our original state without the grace of God. Ајде да видиме што апостол Павле зборува за нашата оригинална дестинација без Божјата благодат. Let's go to Colossians chapter 1, Да одиме во Колосијаните првата глава, verse 21. Колосијани прва глава 21 стих. And it says, once you were alienated from God and were enemies in your mind because of your evil behavior. И вас кои некогаш бевте оттуѓени од Бога и непријатели поради помислите кон лоши дела. So we were alienated, enemies of God because of our sin. Зашто ние, значи, бевме оттуѓени непријатели на Бога поради нашите гревови. And that's not because God is evil, but because we are evil and God is just. И тоа не е така заради тоа што Бог е лош, туку заради тоа што ние сме биле лоши, сме имале лоши дела. Now, what is the fate of God's enemies? Но what is What is the destiny of God's enemies, the future? така да која е крајната дестинација на Божите непријатели? Let's read from John chapter 3, Ајде verse 36. да прочитаме од Евангелие според Јован, третата глава, Verse 36. Евангелие според Јован, третата глава, 36 стих, Where John the Baptist says that whoever believes in the Son has eternal life. каде што Јован вели кој верува во Синот има вечен живот, But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. а кој не верува во Синот нема да види живот, но гневот Божи ќе биде врз него. So if we were left to ourselves, we would be enemies of God, destined to eternal punishment in hell. Така да ако бевме оставени сами на себе без Божјата благодат, нашата крајна дестинација ќе беше непријатели Божји кои завршуваат во пеколот. That is how sinful we were, and that's how holy God is. И ова зборува за тоа колку грешни ние бевме, а колку Бог е свет.
But thankfully, God is not only holy and just, He Но is also gracious. Но Бог не е само свет и праведен, тој е и благодатен. So let's go to Titus 2 and Ајде verse 11. да се вратиме во Тит, втората глава, 11 стих. Paul writes, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people." Апостол Павле вели, бидејќи се јави Божјата благодат спасителна за сите луѓе. Wow. So while we were still unworthy sinners, God sent His Son, Jesus Christ. Значи, додека ние бевме безвредни грешници, Бог го прати неговиот син. Being truly God and truly man, He lived a life on earth Неговиот completely free from sin. Неговиот син, кој што беше 100% Бог и 100% човек, живееше живот на земјата 100% без грев. But in spite of being both sinless and guiltless, not deserving any punishment, И покрај тоа што тој беше безгрешен, тој не заслужуваше никаква казна, He willingly gave Himself to be tortured and killed on the cross. и покрај тоа тој доброволно се даде себе си да го мачат и да го убијат и да го распнат на крст. And on that cross, Jesus was suffering more than just physical pain. И на тој крст Исус страдаше многу повеќе од само физичка болка. He was bearing all of God's wrath for your sins, for my sins, and for the sins of the whole world. Исус таму го зеде целиот Божи грев како казна врз себе за гревовите на сите луѓе. And on the third day, He rose from the grave and conquered death. И на третиот ден тој воскресна од гробот и ја победи смртта. And because of the life, death, and resurrection of Jesus Christ, eternal life is given to all who believe in Him as Lord and Savior. И поради неговиот живот и смрт и воскресение, нам ни е даден вече живот да имаме во него преку вера во него. So, as Paul writes in Titus 2:11, the grace of God has appeared. Како што апостол Павле пишува во втора глава од Тимотеј 11 стих, Божјата благодат ни се појави In the life, death, and resurrection of Jesus Christ, во животот, смртта и воскресението на Исус Христос, who offers salvation to all who will receive it by кој faith. што им нуди спасение на сите оние кои веруваат во него. So by faith in Jesus Christ and what He has done, Значи преку вера во Исус Христос и она што тој го има направено, we are cleansed of our sin. очистени сме од нашите гревови, We're perfectly righteous in God's eyes. совршено сме праведни во Божите очи, We've been born again by the Spirit and the Word, наново родени сме од Духот и Словото, and we're awaiting eternal life with Him. и ние очекуваме вечен живот со Исуса Христа. And all of those wonderful blessings have been granted to us by grace and through faith. И сите овие прекрасни благослови нам ни се загарантирани преку благодатта Божја и преку вера. So this may be called the past aspect of grace. И ова може да го наречеме минатиот аспект на благодатта. That Jesus died and rose again from the dead 2000 years ago, Дека Исус Христос умре и воскресна повторно пред 2000 години, and that we received the justifying grace of God at the moment we came to faith, which for most of us is a past. и дека ние ја примаме оправдувачката вера во Бога, која што доаѓа од тоа што се случила во минатото. However, we must guard against thinking about grace as only a past reality. Но како и да е, ние треба да се оградиме од тоа да мислиме дека благодата е само нешто што се случило во минатото. The grace of God not only saved us from our sin and guilt in the past, Благодата Божја не само што не спаси од гревот во минатото, the grace of God also sustains and sanctifies us in the present. благодата Божја осамува и да не осветува денес во сегашноста. So let's keep reading verse 11 and 12. Ајде ги прочитаме 11 и 12 стих целосно.
For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Бидејќи се јави Божјата благодат спасителна за сите луѓе. It, that is, the grace of God, teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, Значи, таа не учи да ги отфрлиме нечестноста и похотите на овој свет and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present и да живееме честно, праведно и побожно на овој век. In some churches in Norway, Во некои цркви во Норвешка, the saving grace of God is misused to say that the way we live as Christians doesn't really matter that much. ова спасителна благодат во многу цркви во некои цркви во Норвешка е погрешно разбрана, верниците велејќи дека ова благодат ни дава право да живееме како што си сакаме во овој свет. Because as Romans 5 says, where sin increased, grace increased all the more. И се држат во Римјани 5, кај што вели како што благодатта се зголемува, така и гревот расте. Therefore, I can just go on live the way I want because God will И си forgive велат, my sins. така ја ќе си го терам животот како што си сакам, бидејќи Бог ќе ми опрости на крајот. I want to be very clear that such an attitude is in complete contradiction to the Word of God. Сакам да бидам многу јасен. Таков еден став на срцето е контрадикторен на Словото Божјо. The Bible invites us to something greater and something better. Библијата не повикува на нешто многу повозвишено, на нешто многу подобро. The grace of God is not an excuse to sin. Благодатта Божја не е изговор за гревот, No, it is rather an empowerment to sanctification. туку таа е сила која што ни дава за осветување. Does that make sense? Дали тоа има смисла? So as Paul writes, God's grace teaches us to say no to the Значи, wrong things. апостол Павле ни вели, Божјата благодат ме учи да кажеме не на погрешните нешта And to say yes to the right things. и да кажеме да на нештата кои што се исправни. Don't we all feel tempted to give in to ungodliness and worldly passions sometimes? Зарем не сме и ние искушувани сите некогаш од безбожноста и од светските похоти. I often feel tempted to that. Јас самиот се чувствувам понекогаш искушуван на тоа. The good news is that God, by grace and through the Spirit, teaches us to say no. Добрата вест е дека Бог преку благодата и Светиот Дух не учи да кажеме не на светските похоти. He reminds us that what truly satisfies our souls isn't worldly things. Тој не подсетува дека она што, would you like to repeat again? That what truly satisfies our souls is not the worldly. Тој не подсетува дека она што може да ги задоволи нашите души не се наоѓа во световните работи, But the love and the joy and the peace of a close relationship with our Heavenly Father. туку тоа задоволство се наоѓа во љубовта, во близината и во мирот со нашиот небесен Отец. And as we then say, by the grace of God, no to the ungodly things, Затоа ние можеме да кажеме по благодатта Божја да и кажеме не на световните похоти. we are then able, by God's grace, to say yes to a self-controlled, upright, and godly life. Така можеме преку Божјата благодат да кажеме и да на самоконтрола и на посветен живот. And that is what we are called to. И тоа е она на кое што ние сме повикани. Not to live as the world around us, Не да живееме како светот што живее околу нас, but to be transformed to the likeness of Jesus Christ day by day. но да бидеме трансформирани во ликот на Исус Христос од ден на ден. But I want to be clear. Но јас сакам да бидам јасен. Our good works of obedience is not the grounds of our salvation. Нашите добри дела не се основа на нашето спасение. The grounds of our salvation is not in ourselves, Основата на нашето спасение не е во нас, but in the finished work of Jesus Christ on the cross, но нашето спасение се основа на завршеното дело спасително на Господ Исус Христос на крстот.
and us receiving his forgiveness by faith. И ние само од страна кои што го примаме тоа преку вера. Our sanctification, the process of growing in holiness, Нашето осветување, односно процесот на растење во светоста, is not the grounds, but the result of our salvation. не е основата на нашето спасение, туку резултатот на нашето спасение. Faith in the cross Вера во крстот is the root of our salvation, е коренот на нашето спасение. and our obedience is the fruit. И нашата послушност е плодот. Faith is the root, Верата е корен, obedience is the fruit. послушноста е плодот. And the natural response to the amazing love of God is to love him back. И природен одговор на Божјата љубов кон нас е да му возвратиме со љубов. Sanctification, therefore, is not a burden, but a blessing. Затоа осветувањето, браќи и сестри, не е бреме, туку благослов. And we're not left to ourselves in that process. И не сме оставени сами на себе во тој процес, It is only by God's grace and the Holy Spirit empowering us that we can grow in Christ. туку само заради Божјата милост и Светиот Дух кој што не оспособува да одиме во тоа. So, our justification, which took place once we came to faith in Christ, Значи, нашето осветување доаѓа преку верата во Исуса Христа. that's an example of God's grace granted to us in the past. Ова е пример за Божјата благодат дадена нам во минатото. Our sanctification, which is an ongoing and lifelong process, Нашето осветување е нешто што е процес кој што сега трае. that's an example of God's grace being a present reality. Ова е пример за Божјата благодат која действува сега во реалноста. Now the question is, Е сега прашањето е, are there any future dimensions of God's grace има ли некои идни димензии на Божјата благодат that we still haven't received in its fullness? дека ние That we still haven't fully received? има ли некои димензии на Божјата благодат кои што се уште не сме ги искусиле во нашите животи? And the answer is yes. А одговорот е да. Let's read verse 13 together. Ајде да го прочитаме 13-тиот стих заедно. Yeah, I'll read from verse 11 to get the context. Ајде од 11 заедно ќе ги тераме стиховите за да го добиеме контекстот. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Бидејќи се јави Божјата благодат спасителна за сите луѓе. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Таа не учи да ги отфрлиме нечестноста и подхотите од овој свет, честно, праведно и побожно да поживееме во овој век и да чекаме да се исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот Бог и Спасител наш Исус Христос. So despite the fact that we have been made righteous by faith in Jesus Christ, Значи, покрај фактот што ние сме оправдани во Исуса Христа, and despite the fact that we are being sanctified in our present lives, и покрај тоа што ние сме осветени во сегашниот живот, the fullness of our salvation is still yet to come. полнотата на таа благодат во нашето спасение доправа треба да дојде. What do I mean by that? Што мислам со тоа? Well, we have been fully freed from the punishment and power of sin. Ние сме целосно ослободени од казната на гревот. However, sin is still present in our lives. Но и покрај тоа гревот се уште е присутен во нашите животи. We have been promised a pain-free and pleasure-filled eternity with God. Нам ни е ветено дека во вечноста со Бога нема да имаме ни болка, нема да има ни никакво страдање. But we still face suffering and sickness and death in this world. Но во овој свет се уште вкусуваме и искусуваме болки и страдање. We still haven't entered the eternal state that we have been promised. Се уште немаме влезено во ветената земја која што ни беше ветена. And that won't happen until Jesus Christ returns. И тоа нема да се случи се до враќањето на Исус Христос.
one day Jesus Christ will return suddenly, visibly, and physically from heaven to earth in great power and glory. Еден ден Исус ќе се појави одеднаш во сила и слава од небото ќе дојде на земјата. And on that glorious day, И на тој славен ден we will see him face to face ќе го видиме лице в лице and receive a heavenly, perfected body like his. и ќе примиме небесно прославено тело како и неговото. He will judge all the evil of this world, Тоа ќе биде денот кога тој ќе го суди целото зло на овој свет. and he will create a new heaven and a new earth И тогаш тој ќе создаде ново небо и нова земја, where we will live eternally in perfect joy in God's каде што ние ќе живееме вечно во совршена радост на Божјата благодат. So that is a future aspect of God's И grace. тоа е идниот аспект на Божјата благодат. That's when we will receive all the blessings of our salvation. in Таму е us. местото кај што ќе ги примиме во полнота сите благослови на Божјата добрина. And in our passage in Titus 2, Во нашето слово Божјо утрово во Тит 2 глава, Paul seems to assume that we are waiting for this to be fulfilled in the second coming of Christ. апостолот Павле изгледа дека очекува од нас и ние да бидеме исполнети со тоа очекување за Божјата благодат која што ќе дојде во Исуса Христа. My question is, are we waiting for this? Моето прашање е дали ние ја изчекуваме таа блажена надеж? Are we waiting for and longing for Jesus Christ to return? Дали ние копнееме за Исус Христос да се врати? Or are we living as if this current life is all that there is? Или пак го живееме овој живот како се што ни треба да е овде на земјата? I can see in myself a tendency to be too consumed with worldly things. Понекогаш јас можам и во себе си да видам дека сум премногу привлечен од световните работи. To make my satisfaction in life depend on temporal things and not on God alone. И искушението е да моето задоволство го најдам во овие световни кратки задоволства наместо во Бога. Maybe you feel the same way. Можеби и вие се чувствувате исто така. But Paul, he is calling us to something great. Но апостолот Павле ме повикува на нешто многу повозвишено од тоа. He calls us to live in deep gratefulness for the cross of Christ and our justification, Тој не повикува да живееме во многу поголема благодарност на нашето осветување in a joyful pursuit of holiness and Christ-likeness, и во радосно исчекување и стремеш да се смениме во Христоликост and in eager expectation for the life to come. и со големо очекување, со радосно очекување на животот кој што доправа доаѓа. Our satisfaction is not to be anything of this world, Нашето задоволство не можеме да го најдеме во ништо од овој свет, but in Jesus Christ and the glorious hope that we have. но само во Господа Исуса Христа и славната надеж која што ни е ветена. Because that's where true life and true joy and true peace is found. Зашто тоа е местото каде што вистинскиот живот, вистинската радост и вистинската надеж е пронајдена. So we're close to the end. Се приближуваме кон крајот. We have looked at three aspects of God's grace today from Titus chapter 2. Погледнавме три аспекти на Божјата благодат во Тит 2 глава. God's justifying grace Божјата оправдувачка благодат was given to us once we believed in Christ for salvation, ни беше дадена кога поверувавме во Исус Христос за спасител and it is therefore a past reality for us. и таа се однесува исто и за минатото. God's sanctifying grace is a present reality in our lives as it enables us to grow in likeness of Christ. Благодата за осветување се наоѓа сега присутна во нашите животи која што ни помага да се менуваме и осветуваме во ликот Христов. And there still is more grace to come in the future. Но исчекуваме уште поголема благодат која што ќе дојде од иднината. When God will grant us all the blessings of our salvation
at the return of Кога Бог Christ. ќе ни ги даде сите благослови на нашето спасение во денот на славното доаѓање на Господ Исус Христос. Are you thankful for the grace of God? Дали сте благодарни за Божјата благодат? I am so thankful. И јас сум многу благодарен. So, in the end, what is the right practical response to these truths? Затоа, што е вистинскиот практичен одговор кој што ние ќе го дадеме кон овие вистини? Let's read the last verse, verse 14. Ајде да го прочитаме последниот стих, стих 14. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Од 13 стих ќе прочитаме да чекаме да се исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот Бог и Спасител нашиот Исус Христос, кој се даде самиот себе си за нас, за да не избави од секакво беззаконие и да не очисти, та да му бидеме народ избран, ревносен кон добри дела. Eager to do what is good. Ревносен да врши она што е добро. The grace of God is not an excuse to passivity. Божјата благодат не е изговор за да бидеш пасивен. No, it produces in us a gratefulness for the goodness of God. Таа во нас треба да предизвика благодарност на Божјата добрина, Which then leads to an eagerness to do what is good. која што во нас ќе возбуди и ќе води ревност да го вршиме она што е праведно. And my prayer is that that will be our response this morning. И мојата молитва е тоа да биде нашиот одговор кон Бог ова утро. Eagerness to live in radical obedience to Christ. Ревност да живееме во радикална послушност на Господ Исус Христос. Not to earn our salvation, Не да го ние самите да го заслужиме или заработиме нашето собствено спасение, but to serve and to draw closer to our Heavenly Father who already saved us by grace. но да му служиме и да се приближуваме кон нашиот небесен татко кој што не спаси нас преку неговата благодат. So how will this message affect your life? Како оваа порака може да го допре вашиот живот или да биде релевантна во вашиот живот? How will this affect the way we love people around us? Како ова може да го афектира начинот на кој се однесуваме кон луѓето кон нас? The way we prioritize our time Начинот како го приоритизираме нашето време or our money? или нашите финанси. Let's just have a moment of prayer together Ајде да се помолиме за миг заедно before we continue in the service. пред да продолжиме со славењето.